Good morning, dear students. In the earlier video, we have learned xt graph and the use of xt graph and position as a function of time. In this video, you will learn instantaneous velocity and instantaneous speed. We define instantaneous velocity like this. Instantaneous velocity is defined as the limit of the average velocity as the time interval delta t becomes infinitesimally small. That means, in equation we write like this. Instantaneous velocity equal to we take average velocity delta x by delta t. What is this? This is average velocity only. But when delta t tends to 0, Now I'll explain here. Suppose we have a person. He is moving at time t equal to 0. He is starting here and he is moving from here to here and he is reaching time t equal to 5 seconds here. And the displacement of this person is 100 meters. Displacement of this person is 100 meters. Now what is the average velocity? We say this is x1. We say this is t1 and this is t2. x1 equal to 0. x2 equal to 100 meters. So what is the average velocity of this person? V average equal to displacement x2 minus x1, 100 minus 0, and t2 minus t1, 5 minus 0. So how much do we get? 20 meter per second. That means on the average, what's happening? The average velocity of the person is 20 meter per second. But does it mean that the person always moves 20 meters per every 1 second? We don't know that. So in the first 1 second, he may move only 10 meters. In the next 1 second, he may move 30 meters and so on. So as a whole, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి తను ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంది, తనకి 100 మీటర్స్ ఉంది. ఎన్ని సెకండ్స్లో? 5 సెకండ్స్లో ఉంది. సో ఓవరాల్గా తీసుకున్నప్పుడు యావరేజ్ వెలాసిటీ ఎంత అవుతుంది? 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ అవుతుంది. బట్ ప్రతి సెకండ్కి కూడా తను 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ వెలాసిటీ వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను, సో t1 ఈక్వల్ టు 0 అండ్ t2 ఈక్వల్ టు 5 సెకండ్స్ ఉంది కదా. నౌ t ఈక్వల్ టు 2 సెకండ్స్. నౌ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ instantaneous velocity. Instantaneous velocity means the velocity of a body at a particular instant of time is called instantaneous velocity. Now I want to know the velocity of the person at time t is equal to 2 seconds. At time t equal to 2 seconds. So that means at time t equal to 0, t1 equal to 0, he is here. At time t equal to 5 seconds here. That means at time t equal to 2 seconds, he is somewhere here, right? Somewhere here. So now what do we need to do? In order to find velocity, the body should travel certain distance in a given time. So now as a whole, when you take t1 equal to 0 and t2 equal to 5 seconds, when you take average velocity, do we get instant velocity? No. Time t equal to 2 seconds దగ్గర ఎంత వెలాసిటీ ఉందో అది యావరేజ్ వెలాసిటీ తీసుకున్నప్పుడు వస్తుందా? మనకి రాదు. కాబట్టి ఏం చేయాలి మనం? టైం t ఈక్వల్ 2 సెకండ్స్ కంటే కొంచెం ముందు టైం అంటే t ఈక్వల్ టు 1.9 సెకండ్ తీసుకోవాలి అండ్ t2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2.1 సెకండ్స్ ఇలా తీసుకోవాలి. ఇలా తీసుకుని ఏం చేస్తాం? ఈ యొక్క పొజిషన్ x1 ఎంతో కనుక్కుంటాం, x2 ఎంతో కనుక్కోవాలి. ఇప్పుడు యావరేజ్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు కనుక యావరేజ్ వెలాసిటీ కనుక తీసుకుంటే ఇన్ బిట్వీన్ టైం t1 ఈక్వల్ టు 1.9 సెకండ్స్ అండ్ t2 ఈక్వల్ 2.1 సెకండ్. సో విల్ గెట్ instantaneous velocity at t equal 2 seconds, right? అండ్ ఎగ్జాక్ట్గా రాకపోయినా కొంచెం దగ్గరగా వస్తుంది. సో అలా కాకుండా ఇంకేం చేయొచ్చు అంటే మనం ఇంకా కరెక్ట్గా రావాలంటే ఏం చేయాలి మనం? టైం t1 ఈక్వల్ టు 1.99 సెకండ్ తీసుకోవాలి. ఈ టైం దగ్గర పొజిషన్ ఏంటో x1 అనుకోవాలి. అండ్ టైం t2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2.01 సెకండ్ తీసుకోవాలి. దీని యొక్క పొజిషన్ కనుక్కోవాలి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను? టైం గ్యాప్ను, ఈ రెండింటి మధ్యలో టైం గ్యాప్ ఎంత ఉందాం ఇక్కడ? 1.9, 2.1 సెకండ్. అంటే టైంని డెల్టా టీ వాల్యూ ఎంత తీసుకున్నా నేను? 0.2 సెకండ్ తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఎంత తీసుకున్నాను? డెల్టా టీ వాల్యూ ఇంకా తక్కువ తీసుకుంటున్నాను. సో మనం ఎప్పుడైతే డెల్టా టీ వాల్యూని తగ్గిస్తూ వెళ్తామో, అంటే కొంచెం 2 సెకండ్స్ దగ్గర నాకు ఇన్స్టెంట్ వెలాసిటీ కావాలంటే కొంచెం టీకి కొంచెం ముందు టైం తీసుకోవాలి, కొంచెం తర్వాత టైం తీసుకోవాలి. సో అప్పుడే కదా మనకి బాడీ కొంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. బట్ ఎట్ ఏ పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం అంటే మనం డెల్టా టీ కనుక 0 అయిందనుకో సపోజ్, అప్పుడు డెల్టా ఎక్స్ కూడా ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. సో అప్పుడు ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ అంటే డెల్టా ఎక్స్ బై డెల్టా టీ అయితే ఏమవుతుంది? 0/0. సో విచ్ ఈజ్ అన్డిఫైన్డ్. సో కాబట్టి ఏం చేయాలి మనం? డెల్టా టీ వాల్యూ సాధ్యమైనంత తక్కువ ఉండాలి, చాలా తక్కువ ఉండాలి. బట్ డెల్టా టీ వాల్యూ
జీరో కాకూడదు. సో మనం అదే చెప్తున్నాం ఇక్కడ. ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ మీన్స్ వీ టేక్ యావరేజ్ వెలాసిటీ డెల్టా ఎక్స్ బై డెల్టా టీ. బట్ ఎప్పుడు ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీగా మారుతుంది యావరేజ్ వెలాసిటీ? ఎప్పుడైతే డెల్టా టీ టెన్స్ టు జీరో, అంటే డెల్టా టీ అనేది జీరోకి దగ్గరగా వస్తుందో, అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ జీరో బట్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు జీరో. డెల్టా టీ అనేది యాజ్ స్మాల్ యాజ్ పాసిబుల్. దట్స్ వాట్ వీఆర్ యూజింగ్ ద టర్మ్ ఇన్ఫినిటెసిమల్లీ స్మాల్. దట్ మీన్స్ వెరీ 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 స్మాల్ అండ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు జీరో బట్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో. సో ఈ హోల్ టర్మ్ని మనం ఇలా రాయడానికి బదులు ఎలా రాస్తామంటే v ఈక్వల్ టు dx బై dt. In the similar manner, we also define instantaneous speed. So display, this is the distance travel in a given time. This is average speed. Now average value మనకి ఎప్పుడు ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూ మారుతుంది? ఎప్పుడైతే డెల్టా టీ వాల్యూ జీరోని అప్రోచ్ అవుతుందో, అదే లిమిట్ ఆఫ్ డెల్టా టీ టెన్స్ టు జీరో అవుతుందో, అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? దిస్ బికమ్స్ ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్. అండ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్ అండ్ ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ. సో యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లర్న్ స్పీడ్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ క్వాంటిటీ కదమ్మా, బట్ వెలాసిటీ ఇట్ మే బీ పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్. సో ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు magnitude of instantaneous velocity. It may have negative sign, but మాడ్యులస్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఇది పాజిటివ్ అవుతుంది. ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్. బట్ when it comes to average velocity and average speed is always greater than equal to magnitude of average velocity. సో average speed ఎప్పుడు కూడా మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ యావరేజ్ వెలాసిటీ కొంచెం ఎక్కువైనా ఉంటుంది, తక్కువ ఈక్వల్ అని ఉంటుంది. ఈక్వల్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? వెన్ ఎవర్ ఏ బాడీ మూవ్స్ ఇన్ ఎ స్ట్రేట్ లైన్ డైరెక్షన్. ఇన్ దట్ కేస్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ వెలాసిటీ. బట్ ఇన్ ఎనీ అదర్ కేస్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ యావరేజ్ వెలాసిటీ. అండ్ మనకి ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూకి యావరేజ్ వాల్యూకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, మనం ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూస్కి ఎప్పుడైనా కూడా మనం వి డోంట్ టేక్ ఎనీ సబ్స్క్రిప్ట్. బట్ ఇదే కనుక యావరేజ్ కనుక అయితే మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ యావరేజ్ అనే సబ్స్క్రిప్ట్ తీసుకుంటాం. అర్థమవుతుందా? సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ అండ్ యావరేజ్ వెలాసిటీ. నౌ let us take one example to understand what is instantaneous velocity. Now this is the example we are taking. A sprinter is here. Initially he is at rest. Sprinter means runner. అతను రన్నింగ్ రేస్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నా అనుకుందాం. సో ఇటువైపు పాజిటివ్ ఎక్స్ అనుకుందాం, ఇటువైపు తను పరిగెడుతున్నాడు. సో తన యొక్క పొజిషన్ ఎలా ఇచ్చారంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0.3 ఇంటూ టీ క్యూబ్. అంటే తన పొజిషన్ ఈ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అవుతూ వేరీ అవుతుంది అనమాట. దీన్ని మనం ఎలా రాసుకుంటామంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0.3 ఇంటూ టీ క్యూబ్ ఆర్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అని రాస్తాం. దెర్ ఇస్ నో మచ్ డిఫరెన్స్. ఈ రెండింటికి పెద్ద తేడా ఏం లేదు. ఎక్స్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్ అని రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అని రాస్తున్నాం మనం. ఎక్స్ ఈక్వల్ ఇలా రాసుకున్నా ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అని రాసినా పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. సో ఎప్పుడు జరుగుతుంది? వేర్ టీ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 seconds అండ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5 seconds. అంటే ఈ స్ప్రింటర్ ఎప్పుడు మన తన యొక్క పొజిషన్ ఇలా ఈ ఈక్వేషన్ ప్రకారం చేంజ్ అవుతుంది? 0 seconds దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది, 5 seconds దగ్గర తన పొజిషన్ ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు అనమాట. సో మనం ఈ ఈక్వేషన్ని తీసుకొని మనం తన యొక్క పొజిషన్ కనుక్కోవచ్చా? ఎట్లా? టీ ఇనిషియల్ టైం టీ ఈక్వల్ 0 సబ్స్టిట్యూట్, దెన్ లెట్ us కాల్ ఇట్ as t0 ఈక్వల్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? x0 ఇనిషియల్ పొజిషన్ వస్తుంది. సో 0.3 ఇంటూ టీ క్యూబ్ కదా, 0.3 ఇంటూ 0 క్యూబ్ 0 meters వస్తుంది. సో ఇదే విధంగా టైం t1 ఈక్వల్ 1 second. సో ఈ ఈక్వేషన్లో t ఈక్వల్ టు 1 second సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి 0.3 meters వస్తుంది. t2 ఈక్వల్ టు 2 seconds. సో ఇదే ఈక్వేషన్లో మనకి 0.3 ఇంటూ 2 క్యూబ్ చేస్తే మనకి ఈ వాల్యూ వస్తుంది. అదేవిధంగా టైం t3 ఈక్వల్ 3 seconds, t4 ఈక్వల్ 4 seconds, t5 ఈక్వల్ 5 seconds. మనకి వాటి యొక్క పొజిషన్స్ ఇలాగ అనుకుంటున్నాం. అంటే పొజిషన్ అంటే కోఆర్డినేట్, ఎక్స్ కోఆర్డినేట్గా అనుకుంటున్నాం మనం. సో మనకి పొజిషన్స్ వచ్చినాయి. t0 ఈక్వల్ 0 seconds దగ్గర, 1 second దగ్గర, 2 seconds దగ్గర, 3 seconds దగ్గర, 4 seconds దగ్గర, 5 seconds దగ్గర ఇలా వచ్చినాయి. మనం ఇప్పుడు యావరేజ్ వెలాసిటీ కనుక్కోవచ్చా? యావరేజ్ వెలాసిటీ బిట్వీన్ 0 seconds and 1 second. Using this equation we can find average velocity between 0 seconds and 1 second. And using these two values we can find average velocity between 1 second and 2 seconds. Using these two values we can find average velocity between 3 seconds and 1 second. And using these two values we can find average velocity between 3 seconds and 4 seconds, like this. So using these two values we can find average velocity between 4 seconds and 5 seconds. We are getting like this. So are we getting same values here? In between 0 and 1 second we are getting average velocity 0.3 meter per second. In between 1 and 2 seconds the average velocity is 2.1 meter per second. In between 2 seconds and 3 seconds the average velocity is 5.7 meter per second. In between
3 seconds and 4 seconds, the average velocity is 11.1 meter per second. So in between 4 seconds and 5 seconds, the average velocity is 18.3 meter per second. That means స్ప్రింటర్ ఏం చేస్తున్నాడు, 0 నుంచి 5 seconds మధ్యలో కాన్స్టెంట్ స్పీడ్తో వెళ్తున్నాడా, కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ వెళ్తున్నాడా? నో, హీ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ ఇంక్రీజింగ్ వెలాసిటీ. సో ఇనిషియల్గా మనకి స్ప్రింటర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఎప్పుడైనా కూడా రన్నింగ్ రేస్లో పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు 0 వెలాసిటీ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతారు. వాళ్ళ స్పీడ్ని గ్రాడ్యువల్గా పెంచుకుంటూ ఒక 5 or 6 seconds వరకు పెంచుకుంటూ వెళ్ళి ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు మ్యాక్సిమం వెలాసిటీని ఎప్పుడైతే అటైన్ చేస్తారో ఆ వెలాసిటీని మొత్తం స్ప్రింట్ కంటిన్యూ అయ్యే వరకు ఆ వెలాసిటీని మెయింటైన్ చేస్తారు. ఎప్పుడైతే 100 meters స్ప్రింట్ అనుకోండి, 100 meters అయిపోగానే వాళ్ళు మళ్ళీ స్లో అవుతారు, ఫైనల్గా రెస్ట్ పొజిషన్లోకి వస్తారు. సో ఇప్పుడు కనుక ఎక్స్టీ గ్రాఫ్ కనుక తీసుకుంటే ఇదే పొజిషన్, ఇదే స్ప్రింటర్కి ఈ ఈక్వేషన్ ఉపయోగించి మనం పొజిషన్స్ కనుక్కున్నాం కదమ్మా, ఈ పొజిషన్స్ కనుక్కున్నాం కదా, T = 0 seconds 1 second అండ్ సో ఆన్. సో అట్లా కనుక తీసుకుంటే మనం ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద టైం తీసుకుంటున్నాం సెకండ్స్లో, వై యాక్సిస్ మీద మనం పొజిషన్ తీసుకుంటున్నాం మీటర్స్లో. సో టైం T0 = 0 meters అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ ఎక్కడ వస్తుంది మనకి, ఇక్కడ వస్తుంది ఆరిజిన్ దగ్గర. టైం T = 1 seconds, ద పొజిషన్ ఈజ్ 0.3 meters. సో 0.3 meters అంటే ఇది 5 meters అంటున్నాం కాబట్టి ఇందులో దీన్ని 5 units డివైడ్ చేస్తే ఇది 1 meter అవుతుంది. సో 1 meter కంటే కిందనే. టైం T = 1 second, సో 0.3 meters అంటే నేను ఇలా తీసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ పాయింట్. టైం T1 = 1 second, ఫస్ట్ పాయింట్ 0 0 ఇక్కడ ఆరిజిన్ దగ్గర వస్తుంది. సెకండ్ పాయింట్ 1 second దగ్గర 0.3 meters ఇక్కడ వస్తుంది. థర్డ్ పాయింట్ 2 seconds దగ్గర 2.4 meters, 2 seconds దగ్గర 2.4 meters ఇలా వస్తుంది. T3 = 3 seconds దగ్గర 8.1 meters, ఇక్కడ 10 కంటే కింద ఇక్కడ వస్తుంది 8.1 meters. 4 seconds దగ్గర 19.2 meters, 4 seconds దగ్గర 20 కంటే కింద 19.2 meters. అండ్ టైం T = 5 seconds 37.5. సో ఇక్కడ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మొత్తం పాయింట్స్ని యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, డూ వి గెట్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్? నో, వీ డోంట్ గెట్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్, వీ get a curve. We get a curve like this. సో ఇప్పుడు 0 నుంచి మనం ఇది అంటున్నాం కదా, యావరేజ్ వెలాసిటీ బిట్వీన్ 0 seconds and 1 second అంటే ఏంటి, ఈ రెండు పాయింట్లు యాడ్ చేసుకుని మనకు స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేయాలి. ఈ స్ట్రైట్ లైన్ యొక్క స్లోప్ ఎంత వస్తుందంటే మనకి 0.3 meter per second వస్తుంది. ఈ రెండు పాయింట్ల గుండా మనం లైన్ గీస్తే ఇలా వస్తుంది కదమ్మా. సో దీని యొక్క స్లోప్ ఇలా స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది, దీని యొక్క స్లోప్ ఎంత ఉంటుందంటే 2.1 meter per second వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఈ రెండు పాయింట్ల మధ్యలో ఈ పాయింట్ మధ్యలో మనం స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేస్తే ఇలా స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది, ఇలా స్ట్రైట్ లైన్ ఇలా వస్తుంది. సో దీని యొక్క స్లోప్ ఎంత ఉంటుందంటే 5.7 meter per second ఉంటుంది. సో ఈ రెండు పాయింట్ల మధ్యలో కనుక మనం స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేస్తే ఇలా వస్తుంది, ఇలా ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఇలా వస్తుంది. సో దాని యొక్క స్లోప్ 11.1 meter per second ఉంటుంది. సో ఈ రెండు పాయింట్ల మధ్యలో కనుక మనం ఒక స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేస్తే మనకి ఇలా వస్తుంది, ఇలా ఒక స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది. సో దీని యొక్క స్లోప్ 18.3 meter per second ఉంటుంది. చూడండి ఇక్కడ ఈ రెండు పాయింట్ల మధ్యలో ఆల్మోస్ట్ హారిజంటల్. సో అంటే మనకి స్లోప్స్ ఎలా వేరీ అవుతున్నాయి ఇక్కడ, ఇనిషియల్గా ఫస్ట్ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఇలా వస్తుంది, ఈ రెండింటి మధ్యలో ఇలా వస్తుంది, ఈ రెండింటి మధ్యలో ఇలా వస్తుంది, ఈ రెండు మధ్యలో అంటే ఏమవుతుంది, ఇనిషియల్గా హారిజంటల్గా ఉంటే స్లోప్ ఏమంటామా 0. ఇది కనుక ఇలా హారిజంటల్ నుంచి ఇలా కొంచెం బెండ్ అయితే స్లోప్ పెరిగిందంటాం, ఇలా అయితే పెరిగిందంటాం, ఇంకా పెరిగింది, ఇంకా పెరుగుతుంది, పెరిగి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, స్లోప్ బికమ్స్ ఇన్ఫనైట్. సో దీని యొక్క స్లోప్ 0 అంటాం, దీని యొక్క స్లోప్ ఇన్ఫనైట్ అంటాం. సో ఈ కర్వ్ కనుక తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, మనకి ఇనిషియల్గా 2 points తీసుకుంటే మనకి స్లోప్ తక్కువ వస్తుంది, అంటే యావరేజ్ వెలాసిటీ తక్కువ వస్తుంది. సో ఈ 2 points తీసుకుంటే కొంచెం స్లోప్ ఎక్కువ వస్తుంది, అంటే యావరేజ్ వెలాసిటీ ఏమవుతుంది, పెరుగుతుంది. బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ, యావరేజ్ వెలాసిటీ కాదు. నౌ వీ వాంట్ టు ఫైండ్ ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ. Now I want to find instantaneous velocity at time T = 3 seconds. సో 3 seconds దగ్గర నేను ఏం కావాలనుకుంటున్నాను అంటే ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ ఎట్ టైం T = 3 seconds. అంటే ఇక్కడ 0 meters దగ్గర ఇక్కడ ఉన్నాడు, సో 5 seconds దగ్గర తను ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకుందాం. సో 3 seconds దగ్గర తను ఇక్కడెక్కడో ఉంటాడు కదా, 3 seconds దగ్గర తన లొకేషన్ ఇది అనుకుందాం. అంటే మనం ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు 3 seconds కంటే కొంచెం ముందు టైం తీసుకోవాలి, కొంచెం తర్వాత టైం తీసుకోవాలి. అంటే Δt అనేది ఎంతో కొంత తీసుకోవాలి. ఆ Δt టైంలో ఏమవుతుంది, Δx డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంది. సో Δx/Δt విల్ గెట్ యావరేజ్ వెలాసిటీ. బట్ యావరేజ్ వెలాసిటీ అనేది ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ ఎప్పుడవుతుంది, వెన్ ఎవర్ దిస్ Δt బికమ్స్ వెరీ వెరీ స్మాల్. సో దానికోసం ఏం చేద్దామంటే మనం Δtని మనం డివైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం.
సో నేను ఇప్పుడు అది మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇదే ఎగ్జాంపుల్ని మనం కంటిన్యూ చేద్దాం. సో ఏంటి మన ఎగ్జాంపుల్, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఒక స్ప్రింటర్ ఉన్నాడు. సో తన యొక్క పొజిషన్ 0.3 ఇంటూ టీ క్యూబ్ ఈ ఈక్వేషన్ ప్రకారం చేంజ్ అవుతుంది. సో మనం దీనికి ఇప్పుడు టైంని డెల్టా టీని చిన్నగా డివైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. ఫస్ట్ కొంచెం డెల్టా టీ వాల్యూ ఎక్కువ తీసుకుందాం, తర్వాత కొంచెం తగ్గిద్దాం, తర్వాత ఇంకా తగ్గిద్దాం, ఇంకా తగ్గించుకుంటూ వెళ్దాం. సో డెల్టా టీ వాల్యూని తగ్గించుకుంటూ పోతే ఏమవుతుందో చూద్దాం మనం. Now we want to find instantaneous velocity of the sprinter at time t equal to 3 seconds. సో at time t equal to 3 seconds దగ్గర మనం ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ కనుక్కోవాలనుకున్నాం. సో దానికోసం ఏం చేస్తామంటే మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ కేసులో ఏం చేద్దామంటే డెల్టా టీ ఈక్వల్ టు 4 సెకండ్ తీసుకుందాం. అంటే చాలా ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాం. నా ఇనిషియల్ టైంని మనం ఏం చేస్తాం, ఇనిషియల్ టైం 3 సెకండ్స్కి యువతల కొంచెం వాల్యూ, టీ ఈక్వల్ 3 సెకండ్స్ కంటే ముందు కొంచెం టైము, తర్వాత కొంచెం టైం తీసుకోవాలి కదా. సో ముందు T1 అంటే ఏం తీసుకున్నామంటే టీ మైనస్ డెల్టా టీ బై 2. సో 3 సెకండ్స్ మైనస్ డెల్టా టీ వాల్యూ ఎంత తీసుకున్నాం, మనం ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాం 4/2. సో 3 మైనస్ 4/2 అంటే ఎంత 2, 3 మైనస్ 2 1 సెకండ్. అండ్ నెక్స్ట్ టైం T2 ఈక్వల్ టు టీ ప్లస్ డెల్టా టీ బై 2 అంటే 3 ప్లస్ 4/2, 3కి 2 సెకండ్స్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది 5 సెకండ్స్. సో టీ ఈక్వల్ టు 1 సెకండ్ మనకి ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ కనుక్కున్నాం. టీ ఈక్వల్ టు 1 సెకండ్ మనకి ఆల్రెడీ పొజిషన్ కనుక్కున్నాం, 0.3 మీటర్స్ వచ్చింది. T2 ఈక్వల్ టు 5 సెకండ్స్ పొజిషన్ ఆల్రెడీ కనుక్కున్నాం, మనకి 37.5 మీటర్స్ ఆల్రెడీ వచ్చింది. సో టైం T1 ఈక్వల్ టు మనకి పొజిషన్ వచ్చేసింది, T2 ఈక్వల్ టు 5 సెకండ్స్ దగ్గర మనకి పొజిషన్ వచ్చింది. నా యావరేజ్ వెలాసిటీ కనుక్కుందాం. సో x2 మైనస్ x1 బై T2 మైనస్ T1. సో ఈ వాల్యూస్ కనుక సబ్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది, 9.3 మీటర్ పర్ సెకండ్ వస్తుంది. సో ఇంకో కేసులో నెక్స్ట్ కేసులో ఏం తీసుకుందామంటే డెల్టా టీ వాల్యూని తగ్గిద్దాం. మనకి యావరేజ్ వాల్యూ అనేది ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూని ఎప్పుడు అప్రోచ్ అవుతుంది, ఈ డెల్టా టీ అనేది చాలా తక్కువైనప్పుడే కదా. సో మనం ఇనిషియల్గా 4 సెకండ్ తీసుకున్నాం డెల్టా టీ వాల్యూని, 2 సెకండ్ తీసుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఇనిషియల్ టైం T1 అంటే ఏం చేద్దాం, టీ మైనస్ డెల్టా టీ బై 3 మైనస్ 2/2 అంటే 2 సెకండ్స్. అండ్ T2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ ప్లస్ డెల్టా టీ బై 2 అంటే 3 ప్లస్ 2/2 1, 3 ప్లస్ 1 అవుతుంది 4 సెకండ్స్. అండ్ T1 ఈక్వల్ 2 సెకండ్ దగ్గర మనం పొజిషన్ ఆల్రెడీ అనుకున్నాం, మనం 2.4 మీటర్స్ వచ్చింది. ఇది మీటర్ పర్ సెకండ్ కాదు, ఇది పొజిషన్. అట్ టైం T2 ఈక్వల్ 4 సెకండ్స్ పొజిషన్ ఆల్రెడీ కనుక్కున్నాం, మనం 19.2 మీటర్స్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు యావరేజ్ వెలాసిటీ కనుక కనుక్కుంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో, సో x2 మైనస్ x1 బై T2 మైనస్ T1, సో 8.4 మీటర్ పర్ సెకండ్ అనేది మనకి వస్తుంది. ఫర్దర్గా ఇంకేం చేద్దామంటే థర్డ్ కేసులో డెల్టా టీ వాల్యూ ఇంకా తగ్గిద్దాం. 1 సెకండ్ అంటే మనకి 3 సెకండ్స్కి 0.5 సెకండ్స్ అవతల తీసుకుందాం, 0.5 సెకండ్స్ ఇవతల తీసుకుందాం. అదే T1 ఈక్వల్ టు ఏమంటున్నాం, టీ మైనస్ డెల్టా టీ బై 2, 3 మైనస్ 1/2 అంటే 2.5 సెకండ్స్. T2 టీ ప్లస్ డెల్టా టీ బై 2, 3 ప్లస్ హాఫ్ సెకండ్ 3.5 సెకండ్స్. అదే 3కి హాఫ్ సెకండ్ వెనకాల తీసుకున్నాం, హాఫ్ సెకండ్స్ తర్వాత తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు కనుక 2.5 సెకండ్స్ దగ్గర మనకి పొజిషన్ ఇంతకుముందు కనుక్కోలేదు, మనం ఇప్పుడు కనుక్కుందాం. సో 0.3 ఇంటూ టీ క్యూబ్ కదమ్మా. సో ఈ ఈక్వేషన్ సబ్స్టే మనకి ఈ వాల్యూ వస్తుంది. T2 ఈక్వల్ 3.5 సెకండ్ దగ్గర మనం పొజిషన్ కనుక్కుంటే ఇది వస్తుంది. ఇప్పుడు యావరేజ్ వెలాసిటీ బిట్వీన్ దీస్ 2 టైమ్స్, సో x2 మైనస్ x1 బై T2 మైనస్ T1. సో వీఆర్ గెటింగ్ 8.175. ఇక్కడ 9.3 వచ్చింది. ఎప్పుడు డెల్టా టీ వాల్యూ 4 సెకండ్స్ అయినప్పుడు డెల్టా టీ వాల్యూ 2 సెకండ్స్ వచ్చినప్పుడు ఎంత వస్తుంది, 8.4 మీటర్ పర్ సెకండ్ వస్తుంది. డెల్టా టీ ఈక్వల్ 1 సెకండ్ వచ్చినప్పుడు 8.175. చూడండి అంటే వాల్యూ ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు డెల్టా టీ ఈక్వల్ టు 0.5 సెకండ్ తీసుకుందాం. అంటే 3 సెకండ్స్కి 0.25 సెకండ్స్ ముందు, 0.25 సెకండ్స్ వెనకాల అదే తీసుకున్నాం. T1 ఈక్వల్ టు 3 కంటే 0.25 సెకండ్స్ వెనకాల అంటే 2.75 సెకండ్స్. T2 ఈక్వల్ టు 0.25 సెకండ్స్ తర్వాత అంటే 3.25 సెకండ్స్. సో యూజింగ్ దట్ దోస్ ఈక్వేషన్ 0.3 x ఈక్వల్ టు 0.3 ఇంటూ టీ క్యూబ్, we can find position at time T1 equal to 2.75 seconds. We are getting this value. At time T2 is equal to 3.25 seconds. We get this value. Now again find the average velocity. x2 minus x1 by T2 minus T1. So we get 8.11875 meter per second. చూడండి 9.3 వచ్చింది, 8.4, 8.175, 8.11875. ఈ నాలుగిట్లో ఏది కరెక్ట్ అయి ఉంటుంది, ఏ వాల్యూ ఇన్స్టంట్ వెలాసిటీ దగ్గరగా ఉంటుందని ఏం చెప్తాం, మనం ఎలా అర్థం చేసుకుంటాం. యావరేజ్ వాల్యూ అనేది ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూ ఎప్పుడు సమానం అవుతుంది, ఎప్పుడైతే డెల్టా టీ వాల్యూ చాలా తక్కువ ఉంటుందో. ఈ 4 కేసులో మనం తీసుకున్న 4 కేసులలో డెల్టా టీ వాల్యూ ఎందులో తక్కువ ఉంది, 4th కేసులో తక్కువ ఉంది. అంటే కంపేరిటివ్లీ ద ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ అండ్ 3 వాల్యూస్. సో 4th వాల్యూ అనేది ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీకి దగ్గరగా ఉంటుంది.
సో మనం ఇంకా ఏం చేద్దామంటే ఇంకా డెల్టా టీ వాల్యూని ఇంకా తగ్గిద్దాం, ఇంకా తగ్గించి ఏమవుతుందో చూద్దాం మనం. ఎస్, సో ఫిఫ్త్ కేసులో డెల్టా టీ వాల్యూని ఇంకా తగ్గించుకుందాం మనం. దాన్ని 0.2 సెకండ్స్ తీసుకుందాం. అంటే 3 సెకండ్స్ దగ్గర మన ఇంటెన్షన్ ఏంటి, 3 సెకండ్స్ దగ్గర ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాం. సో డెల్టా టీ వాల్యూ 0.2 సెకండ్స్ అంటే 3 సెకండ్స్కి 0.1 సెకండ్స్కి ఇవతల తీసుకుందాం, 0.1 సెకండ్స్ అవతల తీసుకుందాం. సో ఇలా అనమాట. T1 ఈక్వల్ టు 2.9 సెకండ్స్ అండ్ T2 ఈక్వల్ టు 3.1 సెకండ్స్. సో మనకున్న ఈక్వేషన్ ప్రకారం పొజిషన్స్ కనుక్కుంటే T1 దగ్గర ఈ పొజిషన్ వస్తుంది, T2 దగ్గర ఈ పొజిషన్ వస్తుంది. సో యావరేజ్ వెలాసిటీ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ 2 టైమ్స్, సో x2 మైనస్ x1 బై T2 మైనస్ T1 మనకి 8.103 వచ్చింది. అండ్ ఇంకా ఫర్దర్గా ఇంకా తగ్గించుకుందాం. సిక్స్త్ కేసులో ఏం చేద్దామంటే డెల్టా టీ వాల్యూని ఇంకా తగ్గించుకుందాం. ఇక్కడ 0.2 సెకండ్స్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ 0.1 సెకండ్స్. అంటే 0.1 సెకండ్స్ అంటే దీంట్లో ఆఫ్ చేస్తే 0.05 అంటే 3 సెకండ్స్కి 0.05 సెకండ్స్ ఇవతల, 3 సెకండ్స్కి 0.05 సెకండ్స్ అవతల. సో T1 ఈక్వల్ టు ఈ వాల్యూ వస్తుంది, T2 ఈక్వల్ టు ఈ వాల్యూ వస్తుంది. మళ్ళీ పొజిషన్స్ కనుక్కోండి. ఈ వాల్యూ x1 వాల్యూ ఇంత వస్తుంది, T2 దగ్గర x2 వాల్యూ ఇంత వస్తుంది. నౌ వీ ఫైండ్ యావరేజ్ వెలాసిటీ x2 మైనస్ x1 బై T2 మైనస్ T1. సో వీఆర్ గెటింగ్ 8.10075. చూడండి ఇప్పుడు కనుక చూసుకుంటే మనకి మొత్తం 6 కేసెస్లో మనకి వాల్యూస్ ఎలా వచ్చాయో చూద్దాం. వాల్యూస్ ఎలా వచ్చాయని రాసి చూపిస్తాను. రైట్, సో ఎట్ టైం t ఈక్వల్ 3 సెకండ్స్ దగ్గర మనం ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ కనుక్కోవాలని ట్రై చేసాం. దానికి డెల్టా t ఈక్వల్ 4 సెకండ్స్ తీసుకున్నాం, యావరేజ్ వెలాసిటీ కనుక్కున్నాం, ఇంత వచ్చింది 9.3 మీటర్ పర్ సెకండ్. డెల్టా t తీసుకున్నప్పుడు యావరేజ్ వెలాసిటీ ఎంత వచ్చింది, 8.4 మీటర్ పర్ సెకండ్ వచ్చింది. డెల్టా t ఈక్వల్ 1 సెకండ్ తీసుకున్నప్పుడు 8.175 మీటర్ పర్ సెకండ్ వచ్చింది. సో ఇలా మనకి 6 తీసుకున్నాం అంటే 6 డెల్టా టీ వాల్యూస్ తీసుకున్నాం. సో అన్నిట్లో మనకి డెల్టా టీ వాల్యూ ఎక్కడ తక్కువ ఉంది, ఇక్కడ తక్కువ ఉంది. అంటే ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూస్కి ఈ మనకు వచ్చిన 6 వాల్యూస్లో ఏది దగ్గరగా ఉంటుంది, ఇది దగ్గరగా ఉంటుంది. అది ఎలా అంటే మనం ఫస్ట్ డెల్టా టీ ఈక్వల్ టు 4 సెకండ్స్ తీసుకున్నాం కదా. సో అంటే టీకి 2 సెకండ్స్ ఇవతల, 2 సెకండ్స్ అవతల. అంటే టీ ఈక్వల్ టు 1 సెకండ్ దగ్గర అండ్ టీ ఈక్వల్ టు 5 సెకండ్ దగ్గర తీసుకున్నాం. అంటే మనకి అప్పుడు మనకు వచ్చే యావరేజ్ వెలాసిటీ ఏంటంటే ఇలా ఒక స్ట్రెయిట్ లైన్ వస్తుంది. ఇలా ఒక స్ట్రెయిట్ లైన్ టీ ఈక్వల్ టు 1 సెకండ్కి టీ ఈక్వల్ టు 5 సెకండ్స్కి మధ్యలో యావరేజ్ వెలాసిటీ కూడా ఒక స్ట్రెయిట్ లైన్ వస్తుంది. ఈ స్ట్రెయిట్ లైన్ యొక్క స్లోపే మనకి ఎంత వస్తుంది, 9.3 మీటర్ పర్ సెకండ్ వస్తుంది. డెల్టా టీ ఈక్వల్ 2 సెకండ్ తీసుకున్నాం కదా మనం. అంటే యావరేజ్ వెలాసిటీ ఎంత వచ్చింది, 8.4. డెల్టా టీ ఈక్వల్ 2 సెకండ్స్ అంటే సో టీకి అంటే టీ ఈక్వల్ టు 3 సెకండ్స్ దగ్గర ఒక సెకండ్ తర్వాత అంటే 4 సెకండ్స్ తర్వాత అంటే టీ ఈక్వల్ టు 1 సెకండ్ ముందు 2 సెకండ్స్ దగ్గర అండ్ టీ ఈక్వల్ టు 3 + 1 సెకండ్ అంటే 4 సెకండ్స్ ఇక్కడ అనుకున్నాం మనం. అంటే ఎలా అనుకున్నాం మనం, టీ ఈక్వల్ టు 2 సెకండ్స్కి టీ ఈక్వల్ టు 4 సెకండ్స్కి. అంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో ఎలా ఉంది, ఇలా ఒక స్ట్రెయిట్ లైన్ డ్రా చేస్తే ఈ స్ట్రెయిట్ లైన్ యొక్క స్లోపే మనకి ఎంత వచ్చింది, 8.4. చూడండి దీంతో పోలిస్తే దీని యొక్క స్లోప్ తగ్గింది, 8.4 మీటర్ పర్ సెకండ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు డెల్టా టీ ఈక్వల్ టు 1 సెకండ్ అంటున్నాం. అంటే 3కి 0.1 సెకండ్స్ ముందు, 0.1 సెకండ్స్ తర్వాత అంటే 2.5 సెకండ్స్, 3.5 సెకండ్స్. సో ఇక్కడ ఒక పాయింట్, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ తీసుకుంటే మనకి ఇలా వస్తుంది. సో ఇలా మనం డెల్టా టీ వాల్యూని ఏం చేస్తున్నాం, ఇనిషియల్గా 4 సెకండ్స్, తర్వాత 2 సెకండ్స్, తర్వాత 1 సెకండ్, తర్వాత ఇంకా తగ్గించుకుంటూ వచ్చినాం కదమ్మా. తగ్గించుకుంటూ ఇది ఎప్పుడైతే చాలా తగ్గుతుందో అప్పుడే ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, యావరేజ్ వాల్యూగా మారుతుంది. అంటే మనకి ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ రావాలంటే ఏం చేయాలి మనం, డెల్టా ఎక్స్ బై డెల్టా టీని తీసుకోవాలి, యావరేజ్ వాల్యూని తీసుకోవాలి. బట్ వెన్ డెల్టా టీ టెన్స్ టు 0, యావరేజ్ వెలాసిటీ ఎప్పుడు ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూగా మారుతుంది, వెన్ ఎవర్ డెల్టా టీ టెన్స్ టు 0. దీన్ని మనం ఏమంటాం, వితౌట్ సబ్స్క్రిప్ట్ ఇలా రాసుకుంటాం. ఈ మొత్తం రాయడం వల్ల ఏమంటాం, dx by dt. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ x విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. అంటే ఫర్ ఎ స్మాల్ చేంజ్ ఇన్ టైం, స్మాల్ చేంజ్ ఇన్ x ఏ విధంగా మారుతుందో చెప్పేదే ఇదనమాట. dx by dt, ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ x విత్ రెస్పెక్ట్ టు t. dx జనరల్గా మనం డెల్టా x అంటే ఏంటి, చేంజ్ ఇన్ x ఆర్ ఏ స్మాల్ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూ ఆఫ్ x. When we say dx means this is very small and approximately equal to 0. In the similar manner, when delta t and అర్థమేంటి, small change in time value, but delta t కి dt కి తేడా ఏంటి, dt means that is very small and the time gap is approximately equal to 0.
సో డెల్టా టీ టైంలో కనుక ఇది డెల్టా డిస్ప్లేస్మెంట్ అయితే dt టైంలో ఏమవుతుంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆల్సో బికమ్స్ వెరీ వెరీ స్మాల్, ఇన్ఫినిటెసిమల్లీ స్మాల్, దట్ మీన్స్ వెరీ వెరీ స్మాల్, అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు 0. సో dx బై dt, సో dx బై dt అది ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, v ఈక్వల్ టు dx బై dt అనేది ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే ఈ గ్రాఫ్లో, సో ఈ మన t దగ్గర ఉంది కదా, ఒక చిన్న x వాల్యూ తీసుకోండి, చిన్న dx అంటే వర్టికల్ డైరెక్షన్లో ఇలా తీసుకోవాలి అండ్ హారిజంటల్ డైరెక్షన్లో, అంటే ఇక్కడ రేషియో కనుక తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే హియర్ యూ నీడ్ టు డ్రా టాంజెంట్ అంటే తెలుసు కదమ్మా, టాంజెంట్ స్పర్శరేఖ. అంటే ఈ కర్వ్కి మనకి 3 సెకండ్స్ దగ్గర ఏం చేయాలంటే ఒక టాంజెంట్ గీయాలి. ఆ టాంజెంట్ యొక్క స్లోపే ఏమవుతుందంటే dx బై dt అంటే మనకి ఒక కర్వ్ కనుక ఇలా కనుక వస్తే, అంటే ఎక్స్ యొక్క పొజిషన్ కనుక ఫంక్షన్ అలా తీసుకుంటే ఇట్లా కర్వ్ కనుక మనకు వస్తే, మనకి ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ కనుక్కోవాలంటే ఒక పాయింట్ దగ్గర t ఈక్వల్ టు 3 సెకండ్స్ దగ్గర నాకు ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ కావాలి కాబట్టి నేను టాంజెంట్ ఇలా గీస్తాను. ఒకవేళ 1 సెకండ్ దగ్గర నాకు ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ కావాలంటే నేను టాంజెంట్ ఇలా గీస్తాను. దీని యొక్క స్లోప్ సేమ్ ఉంటుందా? నో. ఇక్కడ స్లోప్ ఇలా ఉంది, ఇక్కడ స్లోప్ ఇలా ఉంది కదమ్మా, ఇక్కడ కనుక టాంజెంట్ తీసుకుంటే ఇలా వస్తుంది. అంటే స్లోప్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఇలా ఉంటే స్లోప్ 0, ఇలా ఉంటే స్లోప్ పెరిగినట్టు పెరిగింది, ఇలా అయితే స్లోప్ ఏమవుతుంది, ఇన్ఫినైట్ అవుతుంది. సో క్లియర్గా మనకి కర్వ్కి ఇక్కడ ఇనిషియల్ టైంలో కనుక టాంజెంట్ కనుక తీసుకుంటే, స్పర్శరేఖ కనుక తీసుకుంటే ఇలా వస్తాయి, మనకి ఇలా తక్కువ స్లోప్తో వస్తాయి. బట్ పైకి పోయినా కొద్ది తీసుకుంటే ఇలా పెరుగుతూ వస్తాయి అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ అనేది టైం t ఈక్వల్ 0 సెకండ్స్ నుంచి 5 సెకండ్స్కి పోలిస్తే కంటిన్యూస్గా ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ పెరుగుతూనే ఉంది, టైం t ఈక్వల్ 0 సెకండ్స్ టు 5 సెకండ్స్. బట్ ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీని మనం ఇప్పుడు ఏం చేసాం, యావరేజ్ వెలాసిటీ ఉపయోగించి ట్రై చేసాం కనుక్కోవడానికి. సో మనం డెల్టా టీ వాల్యూని 0.1 సెకండ్ తీసుకున్నప్పుడు ఎంత వచ్చింది, యావరేజ్ వెలాసిటీ 8.10075 వచ్చింది. బట్ ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీని కనుక్కోడానికి మనం జనరల్గా ఇలా చేస్తే చాలా లెంతీ ప్రొసెస్ ఉంటుంది. మనకి క్యాల్కులస్లో ఒక ఫార్ములా ఉంది, ఆ ఫార్ములా కనుక ఉపయోగించి చేస్తే మనకి అది చాలా సింపుల్గా అనుకోవచ్చు మనం ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ. అది ఎలాగో చూద్దాం. ఆ ఫార్ములా ఏంటంటే ఇఫ్ y ఈక్వల్ టు x పవర్ n, నౌ dy by dx is equal to, that means d by dx of x power n is equal to n into x power n minus 1, or if y is equal to some a into x power n, a is a constant here. Now if you find dy by dx, so d by dx of a into x power n, a is a constant, we take it as it is. Now n into x power n minus 1, using these two, actually ఈ రెండు ఫార్ములాస్ మీకు క్యాల్కులస్లో వస్తాయి, మ్యాథ్స్లో. సో వీటికి డెరివేషన్ కూడా ఉంటుంది, మీకు కావాలంటే యూట్యూబ్లో లింక్స్ పంపుతాను నేను, మీరు చూడండి. సో ఈ ఫార్ములాస్ ఉపయోగించి మనకిచ్చిన ఈక్వేషన్ మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. మనకిచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏంటి, x ఈక్వల్ టు 0.3 ఇంటూ t క్యూబ్. మనం కనుక్కోవాలనుకుంటే ఏంటి, ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ ఎట్ టైం t ఈక్వల్ టు 3 సెకండ్స్ దగ్గర కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ v ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి, dx బై dt, అంటే d బై dt ఆఫ్ x అంటే ఏం రాసుకోవాలి మనం, 0.3 ఇంటూ t క్యూబ్. సో 0.3 అనేది ఎలా ఉంది, ఏ పొజిషన్లో ఉంది, ఇక్కడ x ఉంది, ఇక్కడ ఏముందమ్మా మనకి t ఉంది. అంటే ఈ ఫార్ములా ఓన్లీ ఎక్సెస్కే కాదు, ఇంకే వేరియబుల్స్కైనా వ్యాలిడ్ అవుతుంది. సో పైన t క్యూబ్ ఉంది, కింద t ఉంది కదా. సో ఏ పొజిషన్లో ఉంది, 0.3ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా తీసుకోండి. n పొజిషన్లో ఎంత ఉంది మనకి, 3 ఉంది. 3 ఇంటూ t పవర్ n పొజిషన్లో 3 ఉంది కదా, 3 మైనస్ 1 అంటే మనకి ఏమవుతుంది, 0.3 ఇంటూ 3, 0.9 into t square. Now v equal to, we are getting this equation. Now in this equation, now instantaneous velocity, now we want to find instantaneous velocity. And t equal ఎంత సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఈ ఈక్వేషన్లో, 3 seconds. So v is equal to 0.9 into t square, 3 square, 0.9 into 9. So how much do we get, 8.1
1000 ఎన్నైనా జీరోలు పెట్టుకోవచ్చు, ఇక్కడే అయిపోతుంది ఇది మీటర్ పర్ సెకండ్. బట్ ఇంతకుముందు చూసినట్టు మనం టైం వాల్యూని తగ్గించుకుంటూ వెళ్ళాం కదా, టైం వాల్యూని తగ్గించుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఏ వాల్యూస్ వచ్చినాయి చూడండి ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ డెల్టా టీ వాల్యూని మనం 4 సెకండ్ తీసుకున్నాం, అంటే టైం గ్యాప్ని చాలా ఎక్కువ తీసుకున్నాం, 9.3 వచ్చింది. టైం గ్యాప్ని తగ్గించుకుంటూ వచ్చినాం, డెల్టా టీ ఈక్వల్ 2 సెకండ్స్కి 8.4. ఇలా తగ్గించుకుంటూ వచ్చినప్పుడు డెల్టా టీ ఈక్వల్ టు 0.1 సెకండ్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఎంత వస్తుంది? 8.10075 మీటర్ పర్ సెకండ్ వస్తుంది. ఇంకా డెల్టా టీ వాల్యూని ఇంకా తగ్గిస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ యావరేజ్ వాల్యూ ఇంకా తగ్గుతూ ఫైనల్లీ ఏ వాల్యూకి దగ్గరకు వస్తుంది? 8.1కి. చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ ఎంత వచ్చింది? 8.10. అంటే ఎవ్రీ టైం మనం ఏం చేస్తాం? ఇలా డెల్టా టీ వాల్యూని తగ్గించుకుంటూ పోకుండా ఏం చేస్తాం మనం? డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఇఫ్ y ఈక్వల్ టు x పవర్ n, సో d/dx ఆఫ్ x పవర్ n అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు మనం? n ఇంటూ x పవర్ n మైనస్ 1. అదేవిధంగా ముందు సమ్ కాన్స్టెంట్ ఉంది అనుకోండి a, అప్పుడు ఏమవుతుంది? d/dx ఆఫ్ a ఇంటూ x పవర్ n, సో a ఇంటూ n ఇంటూ x పవర్ n మైనస్ 1. సో ఈ ఫార్ములాస్కి మనకి డెరివేషన్ ఉంది, మీకు లింక్స్ కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో దిస్ ఈస్ ద వే వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ. ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ అంటే అర్థమవుతుందా? సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎ బాడీ ఎట్ ఎ పర్టికులర్ ఇన్స్టంట్ ఆఫ్ టైమ్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ. బట్ ఎట్ ఎ పర్టికులర్ ఇన్స్టంట్ ఆఫ్ టైం మనకి ఒకే పాయింట్ దగ్గర వెలాసిటీ కనుక్కోవడం పాసిబుల్ కాదు, కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనకి కొంత టైం గ్యాప్ తీసుకోవాలి. టైం గ్యాప్ ఎలా తీసుకోవాలి? టైం గ్యాప్ అనేది చాలా తక్కువ తీసుకోవాలి, అప్పుడే మనకి ఇన్స్టంటేనియస్ యావరేజ్ వెలాసిటీ అనేది ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీగా మారుతుందన్నమాట. Hope you have understood this, what is instantaneous velocity, and if you have any doubt, feel free to message me. Okay.